Oh, oh, oh. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheswara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Namaskaram, Master. Namaskaram, Master EK. Namaskaram, Master MN. Namaskaram, Master VPS. Namaskaram, Master CVV. Namaskaram, Master CVV. Namaskaram, Master CVV to your lotus feet. Master CVV. Namaskaram to your lotus. Asteva. Case number 72. ఎవరన్నా చదువుతారా? A lady aged about 25 years came to our dispensary with the following complaints. She was born in India in Tamil Nadu. She was adopted by a German lady and was brought here. She had measles, German measles in childhood. Also, she suffered from many worms in her intestines when she was brought from India. Once the right ear was closed due to the secretions. At the age of 7 years, she was operated for adenoids from both the nostrils. At the age of 10 years, she was hit by a stone by somebody while playing and she got injured in the right eye. She was then hospitalized. Since then, the vision in the right eye was disturbed and she had to wear glasses. Now also she was wearing a contact lens. The iris in the right eye was larger than the left eye. Sometimes she gets pain in the eyes, more in the right eye. Whenever she had the pain, she gets headache in the frontal region. At the age of 10 years, she got pain in her appendix and was admitted in the hospital for operation but was not operated. At the age of 11 years, she had a rupture in the ligaments in the right knee and was operated for this. This rupture was due to her falling while jumping. Attained menarche at the age of 13 years. That was in June 82 June. The menses was very regular. She had only little pain all the time. Menses appears exactly in 32 days. The flow was little bit more and lasts only for 4-5 days. In 1990 September, October, she was in India for the second time. And when she got infection, which was diagnosed as plague by Tropical Institute, she had injury on her knee, which was bleeding. After this, she got fever with inflammation of lymph glands in groins and in the cervical region around the neck. At the same period also, she got lice in her hair. And during these 3-4 months, she suffered from this very much. Also, she got opened boils all over the body, which did not heal for a long time prior to the injury in the knee. She traveled in a train from Trivandrum to Bombay in a general compartment, and she saw some people also were dirty and having open boils on their skin. She saw them and felt that she may contact this from them as contagion. A few days after this, she got the injury followed by the induration of glands and boils. Since this time, she was very weak for 3 years and could not get out of it. These scars from the boils stayed on her skin for a long time, especially those on her face were painful and deep.
Only since last 5 months, these scars were slowly disappearing and she was feeling better in weakness. Now she again started to do sports which she could not do during these years. During this period of last 3 years, she was weak mentally also and could not concentrate in her studies. Now she was feeling better and thinks of continuing her studies. In June 92, she fell down in an accident in sports and had a rupture of ligaments in the left leg and was operated. She used to have hard warts in her foot. They disappeared totally when she was wearing a bandage after the operation. In March 93, one early morning when it was dark, she fell down in a pit hole on the road and broke one ligament on the right leg. But she did not get it operated. After 4-5 weeks, the pain disappeared by itself. Last year in spring season, she got allergic asthma due to pollen. But this year, she did not get it so far. She has bluish pink patches on her tongue, covered totally, and she noticed this since her 17th year. Her appetite was good, bowels were regular, sleep also good. Often she gets dreams as if she was chased by somebody. Thrice she got dreams as if she was attacked and she killed someone. She likes sunny and warm climate. She likes more loneliness than in company. She was more introvert. She never used the pill or any contraceptive till now. She had contact with a boyfriend for half an hour, but now it finished. Since it finished a few months back. Sometimes she had a discharge which was white and shiny, which was sometimes menstrual periods. She wants to use magnesium in future to prevent pregnancy because she learned this from some course of natural healing. The glands that were swollen after the infection 3 years ago lasted for a few weeks and disappeared. But there was one gland on the left side of the neck which was very hard. When she catches cold, then gland gets swollen and painful. 6-7 years ago, her teeth were operated because she had irregular and protruded teeth. The wisdom teeth were removed. Other teeth were put in line and were plumbed for 5 years. Now they were adjusted. On 17th May 1994, Dr. Ananta Krishna prescribed Merxal 201 dose. On 17th July, he repeated the dose. On 17th September, he administered another dose. On 17th November, he prescribed Cifilinum 1M1 dose. On 25th August 95, he prescribed Asilfast 201 dose. On 25th September, he prescribed Cifilinum 1M1 dose. On 25th December, he repeated the dose. దీంట్లో నేచర్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ ఫస్ట్ పాయింట్ లో అంటే ఆ తమిళనాడు నుంచి ఈవిడ అడాప్ట్ చేసి తీసుకురావడం ఎంత వయసు అప్పుడు అనేది ఇక్కడ నోట్ చేసి లేదు. అది కూడా అదేమన్నా ఉందా మైండ్ లో అని ఒక డౌట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ లో చైల్డ్హుడ్ లో అవి రావటం. అదే పాయింట్ లో అంటే ఈవిడకి
అసలు ఈ ఇండియా వదిలిపెట్టి వెళ్ళడం అంటే తన వాళ్ళని వదిలిపెట్టి వెళ్ళడం వలన ఏమన్నా వర్మ్ ఇన్ఫెస్టేషన్ సఫర్ అయిందా అని ఒక డౌట్. థర్డ్ పాయింట్ లో రైట్ ఇయర్ అది చెప్పారు సెక్రిషన్స్ అని. సో ఇంకా వరుసలోనే ఉన్నాయి పాయింట్స్ అన్నీను. అంటే ఒకదానికొకటి కనెక్ట్ చేసుకోవాల్సినంతగా ఏమీ లేదు. అంటే వరుసగా తనకి ఏదో ఒక ఎక్యూట్స్ వస్తూ ఉన్నాయి. థర్డ్ పాయింట్ లో ఎడినాయిడ్స్ ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఆపరేట్ చేయబడ్డాయి. మళ్ళీ 10 years ఏజ్ అప్పుడు ఇంజరీ అయింది తనకి, దానివల్ల రైట్ అయ్యి ఇది విజన్ పోయింది. నెక్స్ట్ ఈ ఐరిస్ అనేది రైట్ ఐ కంటే వాజ్ లార్జర్ దాన్ ది లెఫ్ట్ ఐ. ఐరిస్ అంటే ఏంటో చూపిద్దామని మీకు చేశాను. జస్ట్ అవుట్లైన్ ఇది. అంటే ఐరిస్ అంటే ఇది దీంట్లో తెలుస్తుంది. ఇది ఇది ఐరిస్ అంటారు. ఈ లోపల ఉన్నది ప్యూపిల్ అంటారు. సో ఐరిస్ రిలాక్సెస్ ఇన్ బ్రైట్ లైట్. మన లైట్ వంక చూస్తున్నప్పుడు ఐరిస్ అనేది రిలాక్స్ అయిపోతుంది, అంటే ఎక్కువ అవుతుంది. లోపల ప్యూపిల్ చిన్నగా ఉంటుంది. అదే గనక డిమ్ లైట్ లో అయితే ఐరిస్ కాంట్రాక్ట్స్. సార్ ఇక్కడికి విడ్త్ తగ్గింది, ప్యూపిల్ ఎన్లార్జ్ అవుతుంది పెద్దదిగా. ఇక్కడ ఐలో జస్ట్ అవుట్లైన్ అయితే ఇది అప్పర్ ఐ లిడ్ మీకు తెలిసిందే, ఐ బాల్ తెలిసిందే, ప్యూపిల్, ఐ ల్యాషెస్. ఇది ఇది లాక్రిమల్ క్యారంకులా అంటారు. మనం ఏడ్చినప్పుడు నీళ్లు కంట్లోకి రావడానికి కారణం ఇదే. ఇక్కడ ఒక గ్లాండ్ ఉంటుంది చిన్నది, దాంట్లోంచి వస్తుంది. దానికిను ముక్కులోకి కనెక్షన్ ఉంటుంది, అందుకే ఏడ్చినప్పుడు ముక్కులో నుంచి కూడా నీళ్ళు వస్తాయి. ముక్కులో కూడా కనెక్షన్ ఉంటుందా మన్మోహన్ గారు? ఉన్నారా? అన్ని గుర్తు, మన్మోహన్ గారు లేరు. ఉంటుంది కదా, అందుకే ముక్కులోంచి నీళ్ళు వస్తాయి. పేషెంట్స్ ఏం చెప్తారంటే ఏడ్చినప్పుడు జలుబు చేస్తుంది అంటారు, అది జలుబు కాదు. నెక్స్ట్ ఇది ఐరిస్, లోవర్ ఐలిడ్, స్క్లీరల్ కంజంక్టివా. వైట్ ఐని కార్నియా అంటారు. కార్నియా ఆర్ స్క్లీరల్ కంజంక్టివా, ఇది స్క్లీరా అంటారు వైట్ ఐ. కింద ఇలా తీసి చూస్తే లోవర్ ఐలిడ్ లాగి చూస్తే ఉంటుంది కదా లోపల హీమోగ్లోబిన్ చూస్తాం, అది కంజంక్టివా అంటారు. సో ఇది అయితే అది అది కంజెంటల్ గా ఉంది ఆ అమ్మాయికి. తర్వాత ఫోర్త్ పాయింట్ ఇదిను నెక్స్ట్ ది కనెక్ట్ చేసుకుంటే ఈ ఐ పెయిన్ ఇవన్నీ కూడా రైట్ ఐ పెయిన్ ఉన్నప్పుడు హెడేక్ రావటం, అంటే ఆల్రెడీ తనకి ఇక్కడ ఇంజురీ జరిగింది కాబట్టి. అదే వయసులో తనకి అపెండిసెక్టమీ అయింది ఆపరేషన్. మళ్ళీ 6th పాయింట్ లో 11 years ఏజ్ అప్పుడు మళ్ళీ లిగమెంట్ టేర్ అయింది. నెక్స్ట్ మెన్స్ట్రల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేవు, కానీ 18th పాయింట్ లో తను చెప్పింది ఈ మెన్సెస్ రిలేటెడ్ గా, అంటే కాంట్రాసెప్టివ్ పిల్స్ అవి ఏం వాడలేదని సంథింగ్ అలా. 19th పాయింట్ లో ఆవిడ మెయిన్ చెప్పింది ఏంటి ఇక్కడ, వైట్ డిశ్చార్జ్ అనేది అవుతూ ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు అని చెప్పారు మెన్స్ట్రల్ పీరియడ్స్ మధ్యలో. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 20th పాయింట్, అంటే ఆర్డర్ చెప్తున్నాను నేను. ఈ మెగ్నీషియం అనేది యూజ్ చేద్దామని ఒక ఐడియా ఉండడం, ఇది అదొకటి. ఇదంతా కూడా మెన్స్ట్రువల్ దానికి రిలేటెడ్ గా ఉన్న సిమ్టమ్స్ ఇక్కడ. నెక్స్ట్ 22nd పాయింట్ లో టీత్ ఎఫెక్ట్ అవ్వటం. నెక్స్ట్ 8th పాయింట్, మళ్ళీ మనం 8th పాయింట్కి వస్తే దాంట్లోనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కువ ఉంది. ఆవిడ 1990లో, అంటే 4 years క్రితం, 3-4 years క్రితం
అంతే. ప్లేగ్ వచ్చింది ఇండియాలో ఉండగా. ప్లేగ్ అంటే తెలిసే ఉంటుంది మీ అందరికి. అయితే ఆ ప్లేగ్ వచ్చినప్పుడు తర్వాత నీకి ఇంజురీ అవ్వటం అదే టైంలో, అది ఎక్కువ బ్లీడ్ అవ్వటం, తొందరగా హీల్ అవ్వకపోవటం, బాయిల్స్ రావటం, అవి ఎక్కువ హీల్ అవ్వకపోవటం త్వరగా, ఇవన్నీ కూడా జరిగింది ఆవిడకి. దాని తర్వాత ఒకటి అలా వచ్చేసింది. దానివల్ల తను చాలా వీక్ అయిందని చెప్పారు. దాని వలన ఆ, అవి ఎక్కువ హీల్ అవ్వకపోవడం, త్వరగా ఎక్కువ ఈవిడ సఫర్ అవ్వడం, ఆ 3-4 మంత్స్ చాలా హార్డ్ గా సఫర్ అయిందని చెప్పారు ఆవిడ. సఫర్ అయ్యానని చెప్పారు. సో అన్ని గ్లాండ్స్ ఆ టైంలోనే 21st పాయింట్ లో కనెక్ట్ చేసుకుంటే, ఆ 3 years క్రితం అంటే ఈ ప్లేగ్ వచ్చి ఆ లింఫ్ గ్లాండ్ స్వెల్లింగ్ ఇవన్నీ వచ్చిన టైంలోనే అన్ని గ్లాండ్స్ స్వెల్లింగ్ స్లోగా తగ్గిన ఒకటి ఉండిపోయింది నెక్ దగ్గర, సర్వైకల్ రీజియన్ లో. అది హార్డ్ గా ఉండి జలుబు చేసినప్పుడల్లా అది వాచి పెయిన్ఫుల్ అవుతుందని చెప్పారు. అక్కడి నుంచి 9th పాయింట్ లో చెప్పారు. అప్పటి నుంచి తను వీక్ అయింది అని చెప్పుకుంటా వచ్చారు చూడండి. మీరు ముందుగానే ఒకసారి కేసు చదువుకుని ఉంటే మీకు ఈజీగా ఐడియా వస్తుంది. అయితే అక్కడి నుంచి ఆవిడ రికవర్ అవ్వలేకపోయింది. అంటే వైటాలిటీ అనేది బాగా వీక్ అయింది అని అర్థమవుతుంది 9th పాయింట్ చదివినప్పుడు. మనకి 10th పాయింట్ లో ఏమవుతుందంటే, 10th పాయింట్ లో ఏం చెప్తారు, అదే టైంలో ఆవిడ మెంటల్లీ కూడా వీక్ అయింది. అంటే మానసిక అంటే బాగా సఫర్ అవడం వలన అయి ఉంటుంది. చిన్న వయసు కదా, చిన్న వయసులోనే అంత సఫరింగ్ ఉండడంతో బాగా టెన్షన్ పడి ఉంటుంది. ఇప్పుడిప్పుడే మళ్ళీ రికవర్ అవుతుంది. ఆ వీక్నెస్ కూడా కొంచెం బెటర్ అయిందని 9th పాయింట్ లో చెప్పారు. ఇక్కడ ఇది కూడా చెప్పారు. నెక్స్ట్ 11th పాయింట్ లో చూస్తే 1992 అంటే 2 years క్రితం, 2 years క్రితం మళ్ళీ యాక్సిడెంట్ అయ్యి లిగమెంట్ రప్చర్ అయిపోయింది. సరే అంతకు ముందు ఉండే వాట్స్ తగ్గిపోయినాయి అని చెప్పారు అనుకోండి. నెక్స్ట్ మరి లాస్ట్ ఇయర్ అంటే 93, దానికి ముందు సంవత్సరం, మన దగ్గర రావడానికి ముందు సంవత్సరం మళ్ళీ లిగమెంట్ టేర్ అయింది కాదు, ఆపరేట్ చేయకుండానే సెట్ అయిందని చెప్పారు. 13th పాయింట్ లో లాస్ట్ ఇయర్ ఇన్ స్ప్రింగ్ సీజన్ అలర్జిక్, లాస్ట్ ఇయర్ పోలెన్తో సఫర్ అయింది, ఈసారి హై ఫీవర్ రాలేదని. టంగ్ గురించి ఒకటి చెప్పారు 14th పాయింట్. జనరల్స్ అన్ని నార్మలే, కానీ ఏంటంటే డ్రీమ్స్ అనేవి చూడండి. ఆ డ్రీమ్స్ వచ్చిన డ్రీమ్స్ మనం చదివితే మైండ్ కొంచెం డిస్టర్బ్డ్ గానే ఉందని అర్థం అవుతుంది. 16th పాయింట్ లో వాళ్ళు చెప్పిన పాయింట్ బట్టి ఆవిడ చిల్లి అని అర్థమవుతుంది. 17th పాయింట్ లో లైక్స్ మోర్ లోన్లీనెస్ దాన్ కంపెనీ, షీ వాజ్ మోర్ ఇంట్రోవర్ట్. ఆర్డర్ ఆర్డర్ ఇలా చదువుకుంటే కేసు మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది. మాస్టర్ గారు మెయిన్ 3 doses ఆఫ్ మెర్క్సాల్ ఇచ్చారు 200, తర్వాత సిఫిల్లం వేసి మళ్ళీ యాసిడ్ పాస్ వేసి నెక్స్ట్ సిఫిల్లం 2 doses వేశారు 1 ml. నేను మెర్క్సాల్ ఎందుకు వేశారు అనుకుంటున్నానంటే, చదివాను ఫస్ట్ అయితే నాకు కేసు చదవంగానే అయితే నాకు అర్థం కాలేదు మెర్క్సాలే ఎందుకు వేశారని. తర్వాత మాస్టర్ గారు శరీర గుణదీపిక తీసి చదివితే నాకు అర్థమైంది. నేను ఎలా అర్థం చేసుకున్నానో చెప్తా. పేజ్ నెంబర్ 103. దాంట్లో ఏముంది అంటే, పుట్టుకతోడనే మెర్కురీ వాడైన వ్యక్తి యొక్క శరీరము పుట్టినప్పటి నుండి బలహీనముగా ఉండును, లేదా ఏదైనా జబ్బు చేసిన పిదప మెర్కురీ శరీరత్వము రావచ్చును. ఇంతకు ముందు బలంగా ఉన్నవాడు బలహీనుడై పోవును, మరల కోలుకోలేడు, కొంచెము కూడా శ్రమ పడలేడు అని ఇచ్చారు మాస్టర్ గారు. ఇక్కడ మనకి రెండు, పుట్టుకతోనే ఆవిడకి అన్ని ఎక్యూట్స్ ఏవోటి వస్తూనే ఉన్నాయి పుట్టిన తర్వాత నుంచి. ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ జబ్బు చేసింది కదా 3 years క్రితం, అక్కడి నుంచి ఆడు కోలుకోలేదని ఒకటి చెప్పారు 8th and 9th పాయింట్స్ లో. సో ఈ పాయింట్ మనకి ఇక్కడ ఉంది. అది ఆ మాస్టర్ గారు ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ మెర్కురీ ఔషధ పరిచయంలో చెప్పారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 107th పేజ్. ఇదే పాయింట్ 107, ఇది శరీర తత్వం అంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ సిమ్టమ్ అంటారు కదా, దాంట్లో కూడా ఉంది ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న సిమ్టమే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 107లో 2nd పాయింట్ లో చూడండి, పంటి బాధ జీవితమునందు చాలా ముందుగానే ప్రారంభించును అని చెప్పారు. పన్ను లాగుతుండను ఇవన్నీ చెప్పారు. నొక్కుందాం అనిపిస్తుంది కానీ నొక్కుకున్నా వాళ్ళకేం ఎమిలరేషన్ ఉండదు, బ్రెయిన్ అడిగితే నొక్కితే ఎమిలరేషన్ ఉంటుంది అని అలా చెప్పుకుంటా వచ్చారు మాస్టర్ గారు. చెప్తూ ఇంకా ఏం చెప్పారు, ఆ తర్వాత
జీవితమున చాలా తొందరలోనే వీరికి పళ్ళు ఊడిపోవును. వీరికే కాక పైటలక్క, సిఫిలినం, క్యాల్కేరియా క్యాల్కేరియపాస్, యాసిడ్ ఫ్లోర్ వారికిని ఇట్లే అల్ప వయస్సులో ఊడిపోవనని చెప్పారు. అయితే ఇక్కడ మనకి ఈవిడికి ఈ పంటికి సంబంధించిన నొప్పి వచ్చేటప్పటికి ఆవిడ వయసు ఎంత? 18 years ఏజ్, అంతే కదా? 18th 22nd పాయింట్ అంటే 6-7 years క్రితం కదా ఆవిడకి ఆపరేషన్ కూడా జరిగింది టీత్ కి సంబంధించి. అంటే 18 years ఏజ్ అప్పుడు. యాక్చువల్ గా అప్పుడు స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాయి కదా. సో ఈవిడికి ఎర్లీ ఏజ్ లోనే ఈ పంటి నొప్పి ఒకటి స్టార్ట్ అయింది. ఇది కూడా సెకండ్ పాయింట్ గానే ఇచ్చారు కాన్స్టిట్యూషనల్ సిమ్టమ్స్ లో, క్యారెక్టరిస్టిక్ సిమ్టమ్స్ లో. నెక్స్ట్ 113 పేజ్ లో చూస్తే 8th పాయింట్ చూస్తే మెర్సాల్ వాడు సామాన్యముగా చలి అసలు భరించలేడు, ఎండ ఎక్కువ భరించలేడు. చలి అసలు భరించలేడు, ఎండ కూడా ఎక్కువ భరించలేడు. కొద్దిగా వెచ్చగా ఉన్నచో సహింపగలడు అని చెప్పారు. ఉదాహరణకు కిటికీలో నుంచి ఎండ పొడ పడుచుండగా సర్దుకొని అతను కూర్చుండగలడు, కానీ గట్టిగా ఎండ భరించలేడు. ఇక్కడ వాళ్ళు చెప్పింది కూడా అదే చూడండి. ఇక్కడ షీ లైక్స్ సన్నీ అండ్ వామ్ క్లైమేట్. సో ఇదొకటి ఇక్కడ ఏం అవుతుంది 17th పాయింట్. నెక్స్ట్ అదే పాయింట్ లో 113 లోనే 9th పాయింట్. ఎవరో మ్యూట్ చేసుకోవాలి. మెర్సాల్ వానికి చిన్నప్పటి నుంచి వాపులు ఏర్పడుచుండును. నోటి వెనుక భాగం గ్రంథులు. ఇక్కడ గ్రంథుల గురించి చెప్పారు. ఎలా చెప్పారు? చెవికి ముందు కింద భాగమున గల లాలాజలోత్పత్తి గ్రంథులు, నాలుకకు సంబంధించినవి, మెడ మీద, గజ్జల్లో, చంకల్లోని గ్రంథులు మాటిమాటికి చలిగాలి వచ్చినప్పుడల్లను తప్పనిసరిగా కొద్దిగా వాచి నొప్పి చేయుచుండను, మరల తగ్గుచుండను. మెడ బిర్రుగా కొంచెము నొప్పి చేసి తగ్గుచుండను. గ్రంథులు నొప్పి చేసినప్పుడల్లను కొంచెము జ్వరము సోకును అని చెప్పారు. ట్యూబర్కులర్ గ్లాండ్స్ అన్నట్టుగా ఈ గ్రంథులన్నింటినీ ట్యూబర్కులర్ గ్లాండ్స్ అనే అల్లోపతి వాళ్ళు అంటారు. కానీ హోమియోపతి ప్రకారం మెర్క్యూరీ గ్లాండ్స్ వేరు, మిగిలిన లక్షణములను బట్టి నిర్ణయించవలను అని చెప్పారు. ఇక్కడ ఆవిడికి ముందు చిన్నతనంలోనే ఒకసారి వచ్చింది కదా, 3rd పాయింట్ లోను ఇక్కడ చెప్పారు ఆవిడ. ఇక్కడ 8th పాయింట్ లో అనుకుంటా. ఇన్ఫ్లమేషన్, షీ గాట్ ఫీవర్. చూడండి, షీ గాట్ ఫీవర్ విత్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ లింఫ్ గ్లాండ్స్ ఇన్ గ్రాయిన్స్ సర్వైకల్ రీజియన్ అని చెప్పారు. చూసారా? చిన్న అంటే 1990లో వచ్చింది, అంటే 20 years ఏజ్ అప్పుడు. మళ్ళీ అది ఇంకా అక్కడి నుంచి తరచూ వస్తుంది. ఒక గ్లాండ్ ఉండిపోయి మాటికి జలుబు చేసినప్పుడల్లా వస్తుంది అని 21st పాయింట్ లో చెప్పారు. ఇలాగా ఇదొకటి. అంటే ఎన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయో చూడండి. మాస్టర్ గారు ఏమంటారు? 2-3 ఉన్నా కానీ ఆ డ్రగ్ చూసుకోవచ్చు మనం, అది పడుతుందేమో అంటారు. ఇప్పుడు చాలా పాయింట్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ. నెక్స్ట్ 11th పాయింట్, 11th కాదు, పేజ్ నెంబర్ 114. దాంట్లో 11th పాయింట్, వీరికి శరీరంపై ఎచ్చటనన్ను దెబ్బ తగిలినా, తగలకున్నా, ఒరుసుకున్నా, రాసుకున్నా, గీచుకున్నప్పుడు కొంచెం గోరు లాగినను, చిగురు లేచి చీము పట్టను. చర్మంపై ఏదైనా కొంచెం సందడి జరిగిన చాలును, 2 రోజుల్లో అందులో నుంచి చీము మెడిపడను. పలచని చర్మం భాగముల పొరలన్నీ తరచుగా పుండ్లగుచుండును, కాళ్ళవేళ్ల మధ్య ఒరిసిపోవచుండును. మెర్సాల్ రోగులైన స్త్రీలు నీటిలో తిరిగినచో మాటికి కాళ్ళవేళ్ల మధ్య పాచిపోవచుండును. ఇలా చెప్పారు మాస్టర్ గారు. దీనికి ఇంకా డ్రగ్స్ సిఫిలినం, ఫెటలక అవి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అని ఇంకా అలా వివరంగా చెప్పుకొచ్చారు. మనకి ఇక్కడ ఈ పాయింట్ ఎలా ఉంది అంటే, అక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 8th పాయింట్ లో అనుకుంటా వాళ్ళు చెప్పారు, తొందరగా హీల్ అవ్వలేదని చెప్పారు కదా, బ్లీడ్ అయింది. షీ గాట్ ఓపెన్డ్ బాయిల్స్, ఇక్కడ చాలా బాయిల్సే వచ్చాయి. ఆల్సో షీ గాట్ ఓపెన్డ్ బాయిల్స్ ఆల్ ఓవర్ ది బాడీ విచ్ డిడ్ నాట్ హీల్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ ప్రయర్ టు ది ఇంజరీ ఇన్ ద నీ. ఇదొకటి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 116th పేజ్, 116 ఆ పేజ్ లో ఏం చెప్పారు? 14th పాయింట్, ఇతను తరచుగా చెవిలో పోటు, చెవిలో చీము కలుగుచుండును. మెర్సాల్ వాడికి కంటిలో నుంచి గాని
చెవిలో నుంచి కానీ వచ్చినట్టు స్రావములు బూడిద రంగులో ఉండును. ఇక్కడ కూడా వాళ్ళు చెప్పారు కదా, ఫస్ట్ లోనే చెప్పారు, థర్డ్ పాయింట్ లోనే రైట్ ఇయర్ వాజ్ క్లోజ్డ్ డ్యూ టు సెక్రిషన్స్ వన్స్. సో ఇవన్నీ మనం కన్సిడర్ చేస్తే మెర్క్సాల్ అని అర్థమవుతుంది. ఇవన్నీ క్యారెక్టరిస్టిక్ సిమ్టమ్స్ గురించి చెప్పినవే మాస్టర్ గారు. సో అందుకని మెర్క్సాల్ ఫస్ట్ ఇచ్చారు అని నేను అనుకుంటున్నాను. 3 సార్లు ఇచ్చి ఆ తర్వాత ఆయన ఏం చేశారు, సిఫ్లినం 1M ఎందుకు వేశారు అంటే, అఫ్ కోర్స్ సిఫిలిటిక్ కేసు, యాంటీమైస్మాటిక్, డీప్ యాక్టింగ్ డ్రగ్, క్రానిక్ టు మెర్క్సాల్. నెక్స్ట్ ఆ పాయింట్స్ లో మనం చూస్తే వీక్నెస్ ఒకటి ఉంది, గ్లాండ్స్ ఎఫెక్ట్ అవ్వటము, లిగమెంట్ మాటికి టేర్ అవ్వటం, మస్కులర్ ఇది కూడా అంత కరెక్ట్ గా లేదని అర్థమవుతుంది. చిల్లీ, టీత్ ఎఫెక్టెడ్, మెంటల్లీ కూడా చూస్తే మెయిన్ ఇంట్రోవర్ట్, వాంట్స్ టు బి ఎలోన్, సిన్స్ బర్త్ ఏదో ఒక హెల్త్ ఇష్యూ, కంజెంటల్ గా ఆ రైట్ ఐరిస్ ఎక్కువగా చెప్పుకున్నాం కదా అదొకటి. ఇవన్నీ చూసి మాస్టర్ గారు సిఫిలినం వేసి ఉంటారు అనుకున్నా. ఒకసారి వేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఆయన ఏం చేశారు, ఏదన్నా ఒక చిన్న డిసప్పాయింట్మెంట్ కానీ ఏదన్నా ఇండియా నుంచి వచ్చేసారని ఉన్నట్టుగా ఆ సిమ్టమ్స్ కొన్ని ఉన్నాయి కదా, లేదా అది పక్కన పెట్టండి, ఇండియా నుంచి వచ్చింది, ఈవిడ కొంచెం ఈ హెల్త్ ఇష్యూస్ వల్ల మానసికంగా కూడా డిస్టర్బ్ అయింది, కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోయింది, ఇప్పుడిప్పుడే కొంచెం బెటర్ అవుతుంది వీక్నెస్ మీద అని చెప్పారు. అది బేస్ చేసుకుని ఈయన యాసిడ్ పాస్ వేసి ఉంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. కళలు కూడా అలా వస్తున్నాయి కదా, ఇవన్నీ చూస్తే కొంత డిస్టర్బ్డ్ గా అనిపించింది అనుకుని వేసి ఉంటారని అనుకుంటున్నాను. యాసిడ్ పాస్ వేసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇంకా అన్ని క్లియర్ చేసేసారు కదా, అప్పుడు ఇంకా నెక్స్ట్ సిఫిలినం 1M 2 డోసెస్ వేసి క్లోజ్ చేశారనుకుంటున్నాను కేసు. ఇది నేను అర్థం చేసుకున్న విధానం. వాసుదేవ. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ మన్మోహన్ గారు. వాస్తవ రాజశేఖర్. వాసుదేవ లత గారు. వాసుదేవ్. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీమహీస్. గో బ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ.